अज्ञानी गुरु न कीजिए भाई, वरुण ढोल सेवे सुमथा। अज्ञानी गुरु न कीजिए, वरुण ढोल सेवे सुमथा। इकासी कवि साहब के बाद लागे कि पारस में से पारस निपटे, एक पारस से हो जावे हेम। एक पारस लोढ़े को कंचन करे, पसी भले रहे 100 वर्ष ने एम नहीं एम। एक चंदन थी भीख उतरे, एक चंदन अग्नि बोलवाय। तलवार चंदन जो तेल में पड़े, तेल कदी तातू न थाय। तातू केता गरम। हाचा चंदन ने कटकी लियावी, ई कड़ाई में तेल गरम थातू होय एमां नाखजो। ई तेल टाढू पड़ी जाए, पछी गमे एटले तमे भट्टी माथे मूकशो तो तेल गरम नहीं थाय। एवी रीतना जेने सद्गुरुनो शब्द लागी गयो, जेने सद्गुरुनी वात जाणी लीधी, गमे वो तामसी मगजनो माणस, गमे वो क्रोधी मगजनो माणस, ई टाढो पड़ी जाए, पछी गमे एटलो गरम करहो तो गरम नहीं थाय। कारण कि वासे वासे अगर न निकले, सलवर सलवर कमर न थाय। जो आ नाम जाणवू होय, आ सद्गुरुनो देश जाणवो होय, आ आत्मानी वरखाण करवी होय, तो अज्ञानी गुरु न कीजिए, वरोल ढोर सेवे हूँ थाय। कोई सद्गुरु देवो गुरु मળી જાય અને એ ગુરુ મહારાજ આપણે ને આ નામની વરખાણ કરાવે। કારણ કે હું વારે વારે કહું કે આ મનખા જન્મ ધરીને આપણે આવ્યા છે, આ મનખા જન્મ ધરીને આવ્યા છે। જો ભક્તિ કરવું તોય મરવું, નહીં કરીએ તોય મરશું। ભક્તિ કરશું તોય મરશું, નહીં કરીએ તોય મરશું। એનું કારણ કે જલ ઉપર પૃથ્વી છે, પૃથ્વીની માથે પ્રજા, તો આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે અહીંયા કોટો ફૂટે એને કરમાવવું પડે। અહીંયા જન્મ ધરીને આવે એને આ જગત છોડીને જવું પડે, એને આ સંસાર છોડીને જવું પડે। પછી કદાચ મોટા જ્ઞાની થઈ જાય, મોટા અનુભવી થઈ જાય, ઘણું જીવો ઋષિ બગદાલમ કોઈ દી આશરો ન કીધો। 78 રામા અવતાર જીવો તોય અંતે મોતથી બીનો, અંતે આ જગત છોડીને જવું પડ્યું। મોટા 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 ઋષિ આ જગતમાંથી વયા ગયા। ઋષિ માલકુંડ જેવા ભીષ્મ પિતાએ જમરાજાને પાછો વાયરો તો 6 મહિને આવ્યો એને લેવા। આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે અહીંયા કોટો ફૂટે એને કરમાવવું પડે, અહીંયા જન્મ ધરીને આવે એને જગત છોડીને જવું પડે। મારા દ્વારકાના નાથને ભાલકા તીર્થે એ આ કાયા છોડવી પડી। મારા રામચંદ્ર ભગવાનને એ અયોધ્યામાં સરુ નદીમાં જલ સમાધિ લઈ અને આ દેહ છોડવો પડ્યો। તો આપણે આ મનખા જન્મ ધરીને આવ્યા છીએ, તો આપણે એ આત્માની ઓળખાણ કરી લઈ, સદગુરુનો દેશ જાણી લઈ। તહીંયા જુનાગઢની બાજુમાં એ વંથલી ગામમાં આપણી મેઘવાડ સમાજમાં પીઠો બાપો થઈ ગયા। એ પીઠો બાપો કેવા લાગે કે વીરા, જો આ નામની વાત જાણવી હોય, આ આઈટમની ઓળખાણ કરવી હોય, તો નામ સમરી લેતા રે કાઈ ભીકર નહીં। नाम समरी लेता रे काई भीकर नहीं। तेरी तरह आई बाबा मन मटी जावे।
कर आई गगन मटी जावे नाम समझिए तारे काई कर गिंदाना एकला मोती केवाय क्या गिंदाना एकला मोती केवाय नामने बदे ईद मांगी नामने बदे ईद मांगी बीजा गाफल को खावे गाफल को खावे नाम समझी ले तारे काई कर के दिला आई गगन मटी जावे लगन सी चढ़ जावे नाम समझ ले तारे काई कर पुलिस मां भले भूलवे से पुलिस मां भले अरला अरला एक स्वामी अरला अरला एक स्वामी सतगुरु करे भावे माना सतगुरु करे भावे नाम समझ ले तारा काई कर आई गगन मटी जावे जावे नाम समझ ले तारा काई कर साता जलने मत मांगे
સાત સાજન કેમ સદગુરુ નજરમાં આવે पीठो बाबा के वीरा नाम समरी लेता ले काई फिकर नहीं आईवा गमन मटी जा विधाना एटला मोटीला अणविधा पथरा कहावे नाम ने बधे ईज मानवी बीजा गाफल खोता खावे आ जगत में भूलवे से पण भूलिस में भले ने घर धंधे वड़गाड़े हरता फरता मारा हरी ने समरो वालो मारो बेलनी पारी उतार से सात सायर ने वचमा बेट सुन मंडल नी शेरिये गुरु अविनस वाजा वागे आ काया में जुओ तपाहिया में कौन होता न कौन जागे जीव कौन शिव का स्वरूप कौन निंद्रा में आवीन हुरावे कौन ने पाछो हवारे जगाड़े कौन जीव कौन शिव का स्वरूप कौन निंद्रा में आवीन आ हुरावे कौन हवारे पाछो जगाड़े कौन हुरावे कौन जगाड़े काया में कौन से चौकीदार अपनी सुरता हुरावे नुरता हवारे जगाड़े अने अपनी काया में चेतन से एक चौकीदार सोहम सीतार बाजे एनी धुन गगन में गाजे आ बंगलो बहनो बापा सोहम सीतार बाजे शेरिये हाथ पड़ावो आमा कोई अविचल पदवी आपे आ काया में जुओ तपाही एमां 5 धूणी कोण तापे अपना गुरु महाराज आपणे ने आ नाम समझावे कई जूनागढ़ ना डूंगर में क्या भोयना में बेहीन क्या साधना करवानी जरूर नहीं साधना हाथी साधना करवी होय तो काया में करो शेरिये हाथ पड़ावो अविचल पदवी आपे आ काया में जुओ तपाही एमां 5 धूणी कोण तापे ई 5 धूणी कई तो के काम क्रोध मोह लोभ ने लालच आ 5 ने वंश करी एवा विरला कोक जागे खारा समंदर में मीठी वीरड़ी एना पाणीला मने भावे खारा समंदर में मीठी वीरड़ी एना पाणीला मने भावे ई समंदर में जुओ तपाही अनी हरू क्यांथी आवे आपणे काई भी खाए पीए ई बधु पाणी आ पेट में जाए तो आ सुन मंडल में संतोए कीधु के भाई गगन मंडल में ऊंधे मुखे कुओ एना भैरा से अमीरस पानी तो आ गगन मंडल में आ माथे पानी चढ़ा के गगन मंडल में आ माथे पानी चढ़ा के आपने काई भी खाए पीए पानी बधु पेट में जाए ई पेट में एक अग्नि नामनु तत्व कोई भी वस्तु खावे ने बारीने भस्म कर नाखे एनी वराड़ा सुन मंडल में जाए ई सुन मंडल में न्या टपकिया न्या बिंदु भेरा थाय अने एक टपकियो आपड़ा मोढा में हमी पड़े एक टपकियो आ पड़ा करे एक टपकियो पड़ा करे जेदी आ टपकिया बंद थई गया तेदी मानी लेजो घुट गया तेल ने बुझ गई बतिया घटड़े में हो गया घोर अंधेरा खारा समंदर में मीठी वीरड़ी एना पाणीला मने भावे ई समंदर में तमे जुओ तपाही एनी हरू क्यांथी आवे आ घड़ी घड़ी पलना आमा घड़ियाला वागे आमा काया अनेक भातना आमा जीणा जंतर वागे ई पीठो बापो केवा लागे जो आवी वस्तु ने तारे अनुभव करवो होय तो वीरा तारा गुरु आगर जई अने आ नाम जाणी ले ई नाम जाणी ले
પણ નામ જાણતો, આ ધર્મ જાણતો, આ પરમાત્માનો ભેદ જાણતો, હાચા ભાવથી જાણજે, હાચા પ્રેમથી જાણજે. કેમ? હાચા ભાવથી જાણજે, હાચા પ્રેમથી જાણજે. કારણ દાંતણ કરતા દુઃખ આવે, નાવા ધોવાથી નખો જ જાય. કદાચ દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, નાવા ધોવાથી નખો જ જાય. નાઈ ધોઈને જો પૂજા પાઠ કરો તો તમારું જડામૂળ થઈ જાય, તમારી વાહે વહ ન રહી. ગુરુ કબીર સાહેબની આ વાણી છે, ગુરુ કબીર સાહેબની આ સાખી છે. આ ઉલટ વાત છે, ઉલટ વાત છે. કોઈ સદગુરુ દેવા ગુરુ મળે તો આ ઉલટ વાતની સુલટ થાય. કબીર સાહેબ આમ કેમ બોલ્યા કે દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, જો દાંતણ ન કરીએ તો આ મોઢું ગંધાય, દાંત બગડી જાય. પણ કબીર સાહેબે ઈ દાંતણ કરવાનું ઈ નહીં. કબીર સાહેબે કીધું દાંતણ કરવાથી દુઃખ આવે, દાંતણ કરવાથી નહીં, દેખાદેખી કરવાથી દુઃખ આવે. દેખાદેખી કરવાથી દુઃખ આવે, નિંદા ખોદણી કરવાથી નખો જ જાય. નિંદા ખોદણી કરવાથી નખો જ જાય. અને બાપા જો શબ્દને સુરતા વિના જો પૂજા પાઠ કરો તો તમારું જડામૂળ થઈ જાય. અગરબત્તી કરવા બેહી, બીજ મંત્ર બોલે રામ વાચેના વૈકુંઠ જામતરણી ચોકીયાર ચાકુ જમણા ક્યાં કરે. છોકરાઓ જોતા કોણ છે, ડેલીએ કોણ આવ્યું. આ પૂજા પાઠમાં જડામૂળ થઈ જાય. 8 પોરને 32 ઘડીના 21,600 સુવાસા આપણે લઈએ, પણ બધાય સુવાસા સુવારથમાં લઈએ. પણ કોઈ એવો સમય કાઢવો, કોઈ એવો ટાઈમ કાઢવો, સમય કાઢવો, ટાઈમ કાઢવો, 5 મિનિટ 10 મિનિટ, 5 મિનિટ 10 મિનિટ એવો સમય કાઢી અને એકાંતમાં, બારે એકાંત કરવી ને અંદરે એકાંત કરવી. એકાંતમાં બેહી 5 નામ પરમેશ્વરના લેવા, 5 નામ સદગુરુના લેવા. એ સદગુરુના લેવા, એ 5 નામ સદગુરુના લેવા. શબ્દ ને સુરતાનો મિલાપ કરી મનને ઠેકાણે બાંધી અને આ 5 નામ સદગુરુના લેવા. આજ 5 નામ લીધા, કાલ 10 લીધા, પરમદી 15 લીધા. આ ધીરે 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 આ કાંઈ બી સ્મરણ કરવું, એ આપણું પૂન બધું ભેરું થાય. ઈ પૂન ભેરું થાય. તઈ ન્યાય પીઠા બાપાએ કીધું કે વીરા જો ઈ બધું તારે જાણવું હોય તો વીરા કોઈ નામ સમજી લે. કેમ? સાત સાયરની વતમાં બે, સાગરની વતમાં બે, કેમ નામ સમરને સાથે આઈ કરણી આઈવા ગમન મની જાવે નામ સમરને સાથે પુરુષ નો વસે દેહમાં
पांच पुरुष भाई नाम समझ आई नाम समझ रवि साहेब निगम साहेब रोया अजब बैना भाई खूब बैना रवि साहेब अजब बैना भाई खूब बैना अजब बैना भक्ति नाल तमे मुड़े देजो ए वतन मोरती दिया भक्ति नाल बाबा मुड़े देजो वचन ओढ़ी किया कोई क्रिया बतावे कोई क्रिया बतावे पाल पहुंची गया अजब बैना भाई पीठो बापू केवा लागे आ बंगलानी कोई खोज करी तो के हाँ दादा त्रिकम साहेबे खोज करी रवि साहेबे खोज करी रवि साहेबे जोया दादा त्रिकम साहेबे जोया आ बंगला तो के खूब बहिना बहु बहिना तो के केवा तो का पांच पुरुष वस्या आ देह में अपनी काया में पांच पुरुष सेवा से ई पानी मीना जल में रही से काया में रही से पण काया ने नेने काई लेवा न कर देवा तो येने ओळखवा होय तो का भक्ति ना मूळे रहेजो अने वचन ओळखी लेजो ई वचन नी कोई क्रिया बतावे तो के ई वचन क्यों तो के खोड़ी जुओ ने जुनु खातु आ वचन नी सेवातु वचन जाणा विना तारो जीव से का कर्म ने का कारण थी बंधातो काया नो माया नो गर्व न कर दे नहीं तो भांग से नहीं तारी भ्रांति ई पीठो बापू केवा लागे भक्ति ना मुड़े लेजो वचन ओळखी लेजो ई वचन नी कोई क्रिया करे तो ई वचन जानवा माटे जावू क्या पीठो बापू केवा लागे वीरा ई वचन क्या बाजार में घाट में मळतुं नथी तो ई वचन क्या जड़े ई सत्य नाम क्या जड़े तो के विराग ना मार्गे वचन जड़े नथी बाजार के हाट वेचातुं तो अपनी काया में विराग प्रगट केम थाय जो अपनी काया में विराग प्रगट करवो होय तो प्रथम
આ વૈરાગી થવું હોય તો આપણે ત્યાગી થવું પડે, વૈરાગી થવું હોય તો ત્યાગી થવું પડે। એ પીઠો બાપો કેવા લાગે, હું કેવા લાગે। आप बगला में आटा ताला आप बगला में भाजी आटा ताला युद्धि न कोटिया बगला निशा पकड़ी नींद निशा पकड़ी देने कपाट उघड़ी गया कपाट उघड़ी गया अजब बैठा रे रवि साहेब एकम साहेब अजब बैठा रे भाई आप बगला में आप जावा बगला बदली गया बगला आप बगला में आप जावा मरिया छता दे नाम जावे मरिया छता दे नाम जावे आधा टुकिया लाने पिया बगला आधा टुकिया लाने पिया अजब बैठा पीछो बाबा कड़ी में केवा लागे आ बगला में आवन जावन बगला बदली जावे आ बगला में आवन जावन बगला बदली जावे आ जगत माथी कोई माणा मरतु नहीं खाली खोरिया बदले कोई माणा मरतु नहीं खाली खोरिया बदले पण आ मनखा जन्म में आपणे आव्या छे तो कोई एवी कमाई करी जाओ कदाच आपणी काया पड़ी जाए तो ये जुगो जुग होधी नाम अमर रहे तई न्या पीछो बापो केवा लागे आ बंगला में आवन जावन बंगला बदली जावे पण कोई एवी कमाई करी जाओ कि मरी जाए छता जेनु नाम नहीं जावे जेने अमर प्याला पिया तो भक्ति करवानुं प्रमाण ई पीछो बापो केवा लागे वीरा भक्ति करवानुं प्रमाण ई छे कि कदाच आपणे ने आत्मानी ओळखाण थाय के न थाय आ मोक्ष मळे के न मळे पण वीरा पाछो तारो हरफ हिंद्रा में अवतार नहीं आवे पाछो तारो मनखा जन्म ज अवतार आवशे केम के भगत बीज पलटे नहीं जुग जावे अनंत ऊंच कर नीच कर अवतरे आखिर संत नो संत वीरा पाछो ई हरफ हिंद्रा में अवतार नहीं आवे तई न्या पीछो बापू केवा लागे हूं केवा
બાપુમાનો સાહેબ હતા બાપુમાનો સાહેબ હતા વચન ઓળખિયા મગલા પીઠો બાબો સતમસ્વાતી पीठो बाबो सतमस्वाती गुरु चरण मालिया गुरु चरण मालिया अदब बना भाई खूब बना रवि साहेब होया ईकम साहेब होया बंगला अदब बना गुरु खूब बना अदब बना गुरु शेरना साहेबना ये मामा नाम से हारा त्रण से भाई तारा घटो करमा मीरा के नाम से बाला अमासिए थे दीवारी पूनम तारा खड़ाली कहे गुरु कंगने चरण वालो होनवान करती कहे नानक गुरु कंगने चरण वालो होनवान गुरु शिष्य रवि साहेब ने खेम साहेब थी गया एक दिवस ना समय गुरु खेम साहेब गुरु रवि साहेब ने केवा लागे भाई कहां से आया कहां जाएगा कौन तुम्हारा ठामा कहां से आया कहां जाएगा कौन तुम्हारा ठामा आया तारी कान पड़ी जावे हेर बता दो हेर बता दो आया तो तारी कान पड़ी जावे गुरु खेम साहब रवि साहब ने केवा लागे भाई कहां से आया कहां जाएगा हूँ जाम खंभाड़िया थी आईवन पासो हवारे खंभाड़िया वयो जाए ई नहीं पण आपणे जन्म धरीने क्यांथी आव्या अने मरीने पाछुं आपणे जावुं क्यां स्वर्गवासी देहा बापा आपणामांथी हल्या गया एमनी काया तो आईने अहींया पड़ी रही
પણ એમાં જે આત્મા રમી રહ્યો તો જે આત્મા રમી રહ્યો તો એ ગયો ક્યાં? ગુરુ ખીમ સાહેબ ગુરુ રવિ સાહેબ ને કેવા લાગે કે મારી આ કાયા તો અહીંયા પડી રહે, પણ જે આમાં કાયામાં આત્મા રમી રહ્યો છે એ જાહે ક્યાં? ગુરુ રવિ સાહેબ ગુરુ ખીમ સાહેબ ને કેવા લાગે કે વિરાજ મારા ગુરુની દયા હોય, મારા સદગુરુનો પ્રતાપ હોય તો ભાઈ સાંભળ, હું તને વાત કરું. नूर से हम तो आया भाई अमरापुर मेरा ठामा, नूर से हम तो आया भाई अमरापुर मेरा ठामा, चली सुल्तान ब्रह्म हमारा धामा, ब्रह्म हमारा नूर से हम तो आया भाई अमरापुर मेरा ठामा, अमरापुर मेरा ठामा, चली ब्रह्म हमारा धामा धामा, ब्रह्म हमारा धामा, वेद अगमना पूजो संतो, वेद अगमना, वेद अगमना, वेद अगमना। गुरु महाराज खीम साहेब ने केवा लागे भाई, हम आया नूर से આપણે બધા તેજમાંથી આવ્યા છે અને પાછું તેજમાં હમાઈ જાવું, પણ એ તેજમાં હમાવું કઠિન છે. વચમાં નિરંજનના ડેરા છે અને નિરંજન ન્યા કર્મના લેખાજોખા લે. हम आया नूर से પણ અમરાપર મેરા ધામા, એ અમરાપરમાં નિરંજન આપણા કર્મ જોઈ, જેવા કર્મ એવા તરત જ ફળ મળે, જેવા કર્મ એવા તરત જ ફળ મળે. પણ રવિ સાહેબ કેવા લાગે, જો સુરતા ઈ સુરતા જો નામમાં ઠેરાણી હે, ઈ સુરતા ઈ સત્ય નામમાં ઠેરાણી હે તો વીરા બ્રહ્મ હમારા ધામા, ઈ આત્મા સે પરમાત્મામાં ભળી જાય, કોઈ જન્મતું નથી ને કોઈ મરતું નથી. ગુરુ મહારાજ ખીમ સાહેબ ગુરુ રવિ સાહેબ ને બે હાથ જોડીને કેવા લાગે તો મારે બ્રહ્મમાં ભળવું હોય તો મારે કરવું શું? કેમ? किस विध सेवा समरण करिए, कोना लाइए हमें नामा, किस विध सेवा समरण करिए, कोना लाइए नामा, क्या तुमने हो, क्या तुमने कहाँ से आत्म नामा, कहाँ से आत्म नामा, सुवासे समरण करुले,
અખંડ બદલે નામ અખંડ બદલે નામ સુવાસે સુવાસે ઓમ સુવદલે નામ અખંડ બદલે નામ નૂલ જે રખ ले नूल जे ले सब कट में रमे सब कट में रमे वेद अगमना दूजो संतो वेद अगमना दूजो और वेद से करे सबका कहाँ वो तू जाके कहाँ वो तू जाके और वेद से करे सबका कहाँ वो तू जाके कहाँ वो कौन मंडल में नौबत मांगे कौन मंडल में नौबत मांगे कहाँ आप बिराजे कहाँ आप बिराजे आप तेरी से चले सबका सुन में तो जागे सुन में तो जागे गगन गगन में गगन गगन में तखत आप बिराजे तखत आप बिराजे गुरु महाराज खेम साहेब सरस मजानो सवाल कीधो कौन तेज से करे जबुका कहाँ कहाँ जोतु जागे कौन मंडल में नौबत वागे कहाँ आप बिराजे मारी कायामा आत्मा कई जगह से गुरु महाराज रवि साहब केवा लागे मैं थोल शरीर ने जोयू इस थोल शरीर ना 5 तत्व जल वायु पृथ्वी तेज ने अवकाश आमा अनुभव कर्यो पण आमा क्याय आत्मा जईलो नहीं सूक्ष्म शरीर में जोयू सूक्ष्म शरीर ना 5 तत्व मन बुद्धि चित्त अंतकरण ने अभिमान आमाय जोयू तो आमाय मने क्याय आत्मा देखाणो नहीं त्रीजू शरीर कारण शरीर जोयू तो एमा 2 तत्व निंद्रा ने शब्द पण तो आमाय क्याय आत्मा जोयो नहीं चौथु शरीर महाकारण एमा एक ज शब्द पण आमाय क्याय आत्मा जोयो नहीं એટલે રવિ સાહેબે કીધું કે મેં વલુંભું ન્યા જે કોઈ વલુંભેના આવ્યા ગમન મટી જાય થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ ને મહાકારણ પણ મારો સદગુરુ છે મહાકારણ થી ન્યા तो आ 4 शरीर में आमा क्या आत्मा छे नहीं तो पछी आत्मा अपनी काया में छे क्या अपनी काया में आत्मा छे क्या तो के अविचलपुरी में रेवे अविनाशी कायम छे पण नथी काया तो अपनी काया में अविचलपुरी छे क्या
અવિચળપુરી માં રેવે અવિનાશી કાયમ છે પણ નથી કાયા। જો ઈ અવિચળપુરી ને જોવી હોય તો પાંચ તત્વને નિરખીને જોઈ લ્યો, છઠ્ઠામાં બેઠો રમનાર। તો પાંચ તત્વ ક્યાં? તો કે જળ વાયુ પૃથ્વી તેજ ને અવકાશ। તો કે નહીં, ઈ તો રવિ સાહેબે ના પાડી। તો આ પાંચ તત્વ ક્યાં? પણ હર કોઈ સંતો બોલે એમાં થોડોક પડદો રાખતા જાય, થોડોક પડદો રાખતા જાય। ઈ કીધું કે અવિચળપુરી માં રેવે અવિનાશી કાયમ છે પણ નથી કાયા। આ પાંચ તત્વને નિરખીને જોઈ લ્યો, ઓમકાર સોમકાર રણુકાર જણુકાર ને નિરાકાર। આ પાંચે પાંચ નો અનુભવ કરી લ્યો, એ છઠ્ઠાની ઓળખાણ થાય, છઠ્ઠાની ઓળખાણ થાય। તહીં કીધું आप तेज से करे प्रभु का, सुन में जो जागे, सुन में जो जागे, आप तेरे से करे प्रभु का, सुन में जो जागे, सुन में जो जागे, गगन मंडल में रुड़ा माता बागे, गगन मंडल में माता बागे, तखत तखत आप बिराजे, तखत आप बिराजे, पूजो संतो, वेद पूजो, कौन शब्द से धुन लगाऊंगी, कौन शब्द से लगाऊंगी, कौन नाम गाएगा, कौन नाम गाएगा, खीमदास रविदास को पूछे, खीमदास रविदास को पूछे, माही खेलो के तम मारा, माही खेलो के तम मारा, गुरु महाराज खीम साहब रवि साहब ने केवा लागे, रवि साहब ने केवा लागे, परमात्मा नु श्रवण करવું હોય, સદગુરુ નું શ્રવણ કરવું હોય તો મારે કયા શબ્દથી શ્રવણ કરવું? રવિ સાહેબ કેવા લાગે વીરા? જો ઈ પરમાત્મા નું શ્રવણ કરવું હોય, સત્ય નામ નું શ્રવણ કરવું હોય, ઈ નિજ નામ નું શ્રવણ કરવું હોય તો કયા શબ્દથી? सत शब्द से धुन लगाऊं, सत शब्द से धुन लगाऊं, आठ नाम नीज जाएगा, आठ नाम नीज जाएगा, सत शब्द से धुन लगाऊं,
આધ નામની ધાયરા મે ધાયરા કહે રવિ રામ ગુરુ માન પર તાપે કહે રવિ રામ ગુરુ માન પર તાપે ઓહમ સોંગથી અપારા અપારા ઓહમ સોંગથી અપારા બે અગમલા તુજો સંતો વેદ અગમલા વેદ અગમલા ઈ રવિ સાહેબ કેવા લાગે જો ઈ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું હોય તો સત શબ્દ સે આ સ્મરણ કરી તો સત્ય શબ્દ આ જગતમાં કેના આગળ છે सत शब्द है धरणी आकाश है सत शब्द से पवन और पानी सत शब्द है चंदावर सूरज है सत शब्द से वेद और वाणी सत्य शब्द है गुरु और शिष्य है सत शब्द से पुरुष और नारी सत्य शब्द सब संसार में रम लिया सब संतों की समझ है न्यारी न्यारी शब्दहार है शब्द पार है सत का शब्द कोई संजन पावे कहे कबीर सत शब्द का पार कोई लाखन में कोई एक नर नजर में आवे सत शब्द से स्मरण कर ले आधा नाम नी धायरा आधा नाम नी धायरा कहे रवि राम गुरु मान पर धापे कहे रवि राम गुरु मान पर धापे ओहम सोहंगति अपारा अपारा ओहम सोहंगति अपारा भेद गमना भेद अगमला तुझो संतो भेद अगमला जय अगमला गुरु महाराज के दो ए गुरु जी के दो ए कमी अवे नाती रे गुरु नामना दे दो मने अरे मारा गुरु नाम दे दो मने ये कायल हूँ थे नामी आनिशानी के काया से नामी आनिशानी आनिशानी दासी जीवन ना दिकरा देहांत ने देहांत नो शिष्य दास कालू ने दास मंगलनी आ छेला शिष्य नी बात दास मंगल गुरु महाराज ने केवा लागे बापू कहू मने ब्रह्म भेद नी बात तमे सो ब्रह्मना ज्ञानी गुरु मारा मा दई दियो मने ब्रह्मना ये धान मारी काया मा सुनसे नामनी निशानी बापू मारू नाम मंगल पण मारी काया मा आ मारू नाम आ छे क्या
બાપુ મારું નામ મંગળ, પણ ઈ તો ઓલા બ્રાહ્મણે રાખ્યું. પણ છઠ્ઠીની પેલા હું 5 દિનનો હતો તેથી મારું નામ શું હતું? બાપુ મને અનામી નામની ઓળખાણ કરાવો. ઈ અનામી નામની ઓળખાણ કરાવો, મને નિજ નામની ઓળખાણ કરાવો. દાસ કાળુ કેવા લાગે, છેલ્લા ઈ નામની વાત જાણવી કઠિન છે. કેમ કે છેલ્લા ઈ નામની વાત જાણવી કઠિન છે. છેલ્લા ઈ નામ પડ્યું છે ધરતીને ધડે, તને એમ નહીં જડે. અને જો એમ નામ જડી જાય પછી કદાચ તારી ઉકેડામાં હમાત હોય ને તો ન્યાય તને ધજા નારિયેલ ચડે. ઈ નામનો પ્રતાપ છે. છેલ્લા ઈ નામની વાત જાણવી કઠિન છે. એનું કારણ કે છેલ્લા વાસણ છે છોટા, વસ્તુ છે મોટી, ઠામ વિના ઠરાય નહીં. જો આ નામ સમજવું હોય, આ નામ જાણવું હોય તો છેલ્લા ઠામ બની જા. ઠામ બની જા. તારી કાયામાંથી અસત્યને કાઢી અને સત્યને રાખી લે. દાસ મંગળ ગુરુ મહારાજને કેવા લાગે કે બાપુ મારે ઈ નામનો ભાવ જાગ્યો છે. ઈ નામનો મહિમા મારે જાણવું છે. દાસ કાળુ કેવા લાગે, છેલ્લા ઈ નામની વાત જાણવી બહુ કઠિન છે. કેમ કે આપણું શરીર માણસનું છે. આપણું શરીર માણસનું, પણ એમાં દશા કાગડાની છે. તઈ તો નિંદા ખોદણી અદેખાઈ ઈર્ષા આઘી પાસી. આવું બધું મજા આવે છે, આવું બધું સારું લાગે. શરીર માણસનું, બધાય માણસ જ કહેવાય. શરીર માણસનું, પણ દશા કાગડાની. આ કાગની દશા કાઢી અને હંસની દશા લાવવી પડે. તઈ તો મા તોરલનો ટેકો કે મારા ગુરુના દેશમાં માન સરોવરા, ત્યાં હસલા બેઠા એની પાર. મોતી જણે 1.25 લાખના, જેનો બીજો નથી કોઈ આહાર. મારી એલી જીનગર હંસા મોતી ચૂકે, કીડિયા કનક કી ખોઈ. હાલો હંસામુન સરોવર જઈ, જ્યાં પલા પકડે ન કોઈ. આવી તો વાતો કોણ સમજે? જેના ઘટમાં વિરાગ હોય, જેના ભીતરમાં વિરાગ હોય. જેલા ઈ નામની વાત જાણવી કઠિન છે. દાસ મંગળ ગુરુ મહારાજને કેવા લાગે, બાપુ મારી કાયામાં હંસની ગતિ આવે કેમ? છેલ્લા જો આપણી કાયામાં હંસની ગતિ લેવી હોય તો છેલ્લા મોરબીની બાજુમાં લજાઈ ચોકડીની બાજુમાં હળમતિયા ગામ. એ હળમતિયા ગામમાં આપણી મેઘવાળ સમાજમાં અને સોંદરવા કુટુંબમાં દાડો પાલનપીર થઈ ગયા. એ દાડો પાલનપીર કેવા લાગે? એમના બાલમતીના વેદમાં, એમના દાદાના વેદમાં કેવા લાગે કે આપણી કાયામાં હંસની ગતિ લાવવી હોય તો શું કરવું? તો કે સામની સતે ગુણને વચને હરાણે ખાંડું ઉજળે, એમ જળમાં ઉજળે શીર કહેતા કાપડ. અઠવાડિયું 15 દિવસ સુધી આ કપડા પહેરી રાખો, આ કપડા માથે મેલ ચડી જાય. અઠવાડિયું 15 દિવસ સુધી નાવ નહીં, એટલે આ શરીરની ચામડી માથે મેલ ચડી જાય. આપણી કાયા માથે 3 જગ્યાએ મેલ ચડે. અઠવાડિયું 15 દિવસ સુધી નાય નહીં, એટલે આ શરીરની ચામડી માથે મેલ ચડી જાય. આ મેલને કાઢવો હોય પછી માનતાયું માનો કે અગરબત્તી કરો તો આ મેલ ન જાય. પણ આ મેલને કાઢવો હોય, હારો હાબુ લઈને તળાવમાં જઈને નાઈ નાખો, ઉપરનો મેલ બધો વયો જાય. ઉપરનો મેલ વયો જાય. એમાં પાપીઓ નાય તોય મેલ વયો જાય, ધર્મી નાય તોય મેલ વયો જાય. ઉપરનો મેલ વયો જાય. એનાથી અઘરો મેલ એક પેટની ઓજરીમાં થાય. ખાવાનું ન પચતું હોય ને ખવાઈ જાય, એ પેટની ઓજરીમાં મેલ થઈ જાય, બગાડ થઈ જાય. ઈ બગાડને કાઢવો હોય, દીમાં 3 ફેરે તળાવમાં નાવતોય પેટની ઓજરીનો મેલ ન જાય. પેટની ઓજરીનો મેલ કાઢવો હોય તો ફરજિયાત એરંડિયું પીવું પડે, જુલાબની ગોળી લેવી પડે. જુલાબની ગોળી લઈ લ્યો, પેટ સાફ થઈ જાય, મેલ નીકળી જાય, ઈ બગાડ નીકળી જાય. એનાથી અઘરો મેલ એક મનમાં લાગે. મનમાં લાગે તો કે મનનો મેલ કયો? તો કે ચિત્રોડમાં ગયા તા, ત્યાં ખાધું એમાં બે ત્રણ જુવારના દાણા આવ્યા. નક્કી રમેશભાઈ મારા માથે દેવ નાખ્યા.
નક્કી મારા માથે દેવ નાખ્યા, આ મનનો મેલ. કદાચ આ કાયામાં રોગ થાય તો ડોક્ટર આગળ દવા લઈએ એટલે હાજા થઈ જાય. કાયામાં કઈ રોગ થાય આ ડોક્ટર આગળ દવા લ્યો એટલે તમે આ કાયા હાજી થઈ જાય. પણ મનમાં રોગ લાગે એ ડોક્ટરે એ હાજા ના કરી શકે. ડોક્ટર છેલ્લે એને નીંદરની ગોળી દે કે બાપા આને 2-4 દી સુધી આને હુવા દો. આ મનનો રોગ કયો? મનનો રોગ કયો? ઈ મનનો રોગ લાગે ઈ રવિ સાહેબ કેવા લાગે? મનનો રોગ કયો? તો કે બ્રહ્મનું ભૂતળું વળગ્યું જગતને. આ બ્રહ્મનું ભૂતળું, આ વળગ્યું જગતને આ ભૂતળે ભૂલાવી દીધા નિજ જ્ઞાન, આત્માની ઓળખાણ ભૂલાવી દીધી. હવે આ ભૂતને કોક કાઢો, આ ભૂતને કાઢો. તો આ ભૂતને કાઢવું હોય તો કે આ ભૂતને કાઢવું હોય તો વીરા તારે જાતર બેહાડવી પડે, તારે માંડવો બેહાડવો પડે. જાતર બેહાડવી પડે, માંડવો બેહાડવો પડે અને કોઈ સદગુરુ રૂપી ભૂવો તેડાવવો પડે. જો કોઈ સદગુરુ રૂપી ભૂવો આવે અને તો ઈ આ ભૂત કાઢે. એના માટે કરવું હું? આ ભૂત વળગ્યું એની નિશાની તો કે રાત દિવસ ધંધા પાછળ ધૂણે, માયામાં મશગુલ. રાત દિવસ ધંધા પાછળ ધૂણે, માયામાં છે મશગુલ. સદગુરુ રૂપી કોઈ ભૂવો તેડાવો, એને ચરણે નમાવો શીશ, તો આ ભૂત જાય, તો આ ભૂત જાય. પછી પ્રેમ રૂપી કોઈ જાગરીઓ તેડાવો, પ્રેમ રૂપી કોઈ જાગરીઓ તેડાવો. ડાક વગાડો બ્રહ્મ જ્ઞાન, કોઈ આત્માની વાત કરતા હોય એવા માણસને તેડાવો. કોઈ સદગુરુના ઘરની વાત કરતા હોય એવા માણસને તેડાવો. ડાક વગાડો બ્રહ્મ જ્ઞાન, વિવેક રૂપી દાણા જોવરાવો. કોઈને સવાલ કરવો પણ ભેગો વિવેક રાખવો. વિવેક રૂપી દાણા જોવરાવો. વચન વધાવો સંતની સાર, તો આ ભૂત જાય. કદાચ કોઈ આપણી કાયામાં કોઈ મેલા દેવ નાખી દે, મેલા દેવ નાખી દે તો આ કાયા છે ન્યા સુધી દેવ રે. આ કાયા પડી જાય એટલે એ મેલા દેવે વયા જાય. આ કાયા પડી જાય એટલે મેલા દેવે વયા જાય. પણ રવિ સાહેબ કેવા લાગે? વીરા તારી કાયામાં એવા 2 મેલા દેવ છે કે કદાચ તારી કાયા પડી જાય અને પાછો જ્યાં જન્મ ધરીને જાને ન્યાય તારી મોર આવીને ઉભા રહે. એવા મેલા દેવ ક્યાં? તો કે આસાન તૃષ્ણા મોટી ઝાપડી, કામ ને ક્રોધ મેલા દેવ. કબીર કહે મન મરે માયા મરે, મરમર જાવે શરીર, પણ વીરા તારી આસાન તૃષ્ણા દોનું નો મરે. કહી ગયા દાસ કબીર. આસાન તૃષ્ણા મોટી ઝાપડી, કામ ને ક્રોધ મેલા દેવ. કામ ક્રોધ મેલા દેવ આ બધાને કાઢવા હોય તો કે બ્રહ્મરૂપી કાયામાં અગ્નિ સળગાવો. નિજ જ્ઞાન કોઈ સદગુરુના શબ્દ કાયામાં ઘટ ભીતરમાં ગ્રહણ કરો, ગ્રહણ કરો. આપણે આખી રાત ભજન સાંભળીએ પણ આપણામાં સાટોય શબ્દો નથી. એનું કારણ કાન 1 છે, પ્રકાર 3 છે. આ કાન 1 પણ એના પ્રકાર 3. કાન શ્રવણ ને કોડિયા. આ કાનેથી સાંભળો, આ કાને નીકળી જાય. કોડિયાથી મુરે સંભળાય નહીં. 10 માણાના ઘેરામાં બેઠા હોય અને કહીએ કે બાપા તમે શું કહેતા હતા, પણ આ સદગુરુના શબ્દ જો સાંભળવા હોય તો શ્રવણ સિવાય સંભળાય નહીં. દાદા ત્રિકમ સાહેબે કીધું, શ્રવણથી રેડો મારા હૃદય ઠેરાણો, મારી દેહડીમાં હુઓ રણકાર, આ આઘાટ પ્યાલો કોણ પીએ? ઈ બ્રહ્મરૂપી કોઈ અગ્નિ હળગાવો. કુળ કપટના કરો ધૂપ. આપણી કાયામાંથી કુળ કપટ કાઢવી પડે, કુળ કપટ કાઢવી પડે. કુળ કપટના કરો ધૂપ, તો આ આત્માની ઓળખાણ થાય, તો આ ભૂત નીકળે, તો આ ભૂત નીકળે. ગુરુ રવિ સાહેબ કેવા લાગે? ઈ રવિ સાહેબ કેવા લાગે? ઈ રવિ સાહેબ કેવા લાગે કે ભાઈ ઈ ભૂત કોઈ સદગુરુ દેવો ગુરુ આવી જાય અને ઈ ગુરુ મહારાજના જ્ઞાનથી અને પોતાના અનુભવથી ઈ ભાગી ગયું ભૂતળું. આનંદ થઈ ગયો દિલમાં. ઈ કઈ ભાગ્યું? તો
તો કે હાકલ મારી દીધી મારા ગુરુએ. કોઈ એવો સદગુરુ જેવો ગુરુ આવી જાય હાકલ મારીને ઉપાડી લે. હાકલ મારી મારા ગુરુએ બાંધી દીધા જાપડીના શીશ. આશા ને તૃષ્ણાને બાંધી દીધી કે જા ભાઈ તને કહું છું કે હવે આશા ને તૃષ્ણા તારી ઉર્માય નહીં આવે. હાકલ મારી મારા ગુરુએ બાંધ્યા જાપડીના શીશ. ઈ ઓહમ રૂપી મારો અવતાર ઉતરી ગયો અને ખીલા મારી દીધા નિજ નામ. અસલ આત્માનું રૂપ બતાવી દીધું કે વીરા તું આ જીવ નથી, તું અસલ આત્મો છો. ઈ ભાગી ગયું ભૂતળું, આનંદ થઈ ગયો, દિલમાં મટી ગઈ મનમાં બીક. કહે રવિ રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, કહે રવિ રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, મટી ગયા મારા મનના રોગ. ઈ મનમાં જો આ રોગ લાગે, આ મનમાં મેલ લાગે, તો ઈ મનનો મેલ મટાડવો કેમ? મનનો મેલ મટાડવો હોય તો એક જ દવા છે, સત્સંગ સિવાય મન સુધરે નહીં. એક જ દવા, સત્સંગ સિવાય મન સુધરે નહીં. મન કા કયા ન કીજીએ, મન તો હરાયું ઢોર. કોકદી મેળીએ ચડાવી દે ને કોકદી કરી દે ફતૂર. मन की हारे हा है, मन की जीते जीत. मन को ऐसा मारिए जिसका टुकड़े टुकड़ा बनी जाए. ઈ મનનો મેલ કાઢવો હોય તો નિત્ય ભજનમાં જાવું પડે, નિત્ય સત્સંગમાં જાવું પડે. નિત્ય ભજન સત્સંગમાં જાતા જાતા ધીરે ધીરે આપણું મન વૈરાગ્ય બંધાય અને ઈ જ મન ઈ સત્યની નજીક લઈ જાય. ઈ જ મન ઈ સત્યની નજીક લઈ જાય. દાસ કાળુ કેવા લાગે કે વીરાન્યા દાદા પાલણીયા ટેકો પૂર્યો કે સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે ખાંડુ ઉજળે એમ જળમાં ઉજળે શીર. ખાંડુ કેતા તલવાર, ખાંડુ કેતા તલવાર. ઈ ખાંડુ કેતા તલવાર, તલવાર 2-4 વર્ષ સુધી મ્યાનમાં પડી રહી, પછી તલવારને કાઢો એટલે એમાં કાટ ચડી જાય. ઈ તલવારને કાઢો એટલે એમાં કાટ ચડી જાય. ઈ પછી તલવારને ઈ કાટ કાઢવો હોય તો તલવારને હરાણમાંથી ગહવી પડે. આપણે ઘણા જન્મનો કાટ છે. 9 લાખ જળમાં જન્મ લીધો, 18 લાખ વનસ્પતિ, 26 લાખ ઈંડમાં, 27 લાખ પિંડમાં, 4 લાખ યોની મનુષ્યની. આ ઘણા જન્મનો કાટ છે. જો આ કાટને કાઢવો હોય તો ઈ તલવારને હરાણમાંથી ગહવી પડે. હરાણથી કાગળવા તલવાર સેટી રહી જાય. ઈ તલવાર ગહાતી નથી, ઈ કાટ ચાતો નથી. ઈ તલવારને હરણ માથે ગહી નાખો, તલવાર અરીસા જેવી થઈ જાય. ઘણાને ભક્તિ કરવી પણ બાપા ગહાવું નથી. ભક્તિ કરવી પણ ગહાવું નથી. અમરદાસ કે મને જોર ન લાગે, મને પરબારું પતી જાય. અમરદાસ કે મને જોર ન લાગે, મને પરમારું પતી જાય. આ લેવું દેવું ગુરુ મહારાજ કાઈ ની ચોરાહી છૂટી જાય તો આ કોરે કોરી ચોરાહી છૂટાય એમ છે નહીં. જો આ પરમાત્માનો ભેદ જાણવો હોય, આ સદગુરુનો ભેદ જાણવો હોય તો સિદ્ધાંત સાદા 4 ખ લાગે. હવની મોર તો કઈક ખવડાવવું પડે. હવની મોર કઈક ખવડાવવું પડે. ગુરુ બાલક સાહેબે કીધું ખવડાવવાળાને ઘેર કોઈ દી તૂટો ના આવે, લાભ લક્ષ્મી એના ઘેર બેઠા. ખવડાવવાળાને ઘેર કોઈ દી તૂટો ના આવે, લાભ લક્ષ્મી એના ઘેર બેઠા આવે. અવિનાશી નું સાધન એવું નામ પૂરણી પદી પામે. હવની મોર કાંઈક ખવડાવવું પડે, પછી કાંઈક ખર્ચવું પડે. ઈ પરમાર્થને માર્ગે કદાચ કોઈ કડવાણ મેણ કાઢી જાય તો ખમવા પડે, અને ક્યારેક એવો વારો આવે તો હટાવવું પડે. ભક્તિ કરવી 4 ખ લાગે. સામની સતે ગુરુને વચને હરાણે ખાંડું ઉજળે એમ જળમાં ઉજળે શીર. બારમથી બેઠા દાડો, બારમથી બેઠા જીવ ઉજળે, આવું ભણે દાડો પાલન પીર. 6 છકા 86 જોજન 15 પોખો મેલ. ઊન મથે ચડી નાલો નાય પંખી દેડો પેર. પ્રથમ પોતા જો પંડ પર ખોન પોઈ કરો વર મંજો વચા.